أفضل من أدب حسن، رواه الترمذي وغيره. والمعنى أن أفضل هدية يقدمها الوالد لولده، ومعنى ولده يشمل الابن والبنت، الولد يشمل الابن والبنت. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولده نحلا أفضل من أدب حسن، فهو أفضل هدية يقدمها الوالد لابنه ولبنته. والأدب الحسن ينطوي على العلم النافع والتوجيه والعمل الصالح والآداب العامة، حسن التعامل مع الآخرين وعلى رأسهم الأبوين ومن له فضل عليه. هذا في حق الوالد. وهذا الوالد إذا نحل ابنه، يعني أعطاه وأهداه هذه الهدية وهو الأدب الحسن، وهذا يتطلب تضحية من الوالد، لا يمكن أن يعطيه هكذا برخص، بل يتطلب تضحية، تفكير، وربما حرمان من بعض المصالح أو من بعض أوجه الترفيه والراحة ليعطي ابنه ويهدي ابنه ويهدي ولده ابنا وبنتا، ليهديهم هذه الهدية وهو الأدب الحسن. لا يأتي برخص هكذا أو بكتيبات أو صوتيات يعطيها الابن والبنت، وإنما يتطلب طول تفكير وحسن عشرة ونقاش وحوار وإيجاد البدائل الصالحة التي تحميهم وتحفظهم من غوائب وشرور هذا الزمن والإعلام الفاسد. هذا يتطلب من الأب أن يبذل كل هذه الجهود من أجل أن يعطي ابنه ويهديه هذه الهدية وهو الأدب الحسن، لكن ثمرة ذلك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين। সম্মানিত মেহমান বলতেছেন, ভাইরা আমার, একজন পিতা একজন মাতা তার সন্তানদেরকে যে সমস্ত উপহার দান করে, তাদের যা কিছু দান করে ছেলে মেয়েদেরকে, এই সমস্ত বস্তুর মধ্য থেকে উত্তম আদব শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে আর কোনো বড় নিয়ামত তাদেরকে বাপ মা দিতে পারে না। বাপ মা তার সন্তানকে যা দেয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বড় জিনিস সেটা হলো আদব শিক্ষা দেওয়া, ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া, সভ্যতা শিক্ষা দেওয়া। সেই আদব কায়দা ভদ্রতা যে ক্ষেত্রে হোক না কেন, সমাজের মানুষের সাথে চলাফেরা করে কিভাবে আদব শিখতে হবে, নিজের জীবনে কিভাবে সে আদব কায়দা নিয়ে শিখতেছে, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেভাবে সে নিজেকে ভদ্র হয়ে মানুষের সামনে পেশ করতে পারে, এই ধরনের শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে পিতা মাতার জন্য তার সন্তানের চেয়ে উত্তম আর কোনো শিক্ষা, উত্তম আর কোনো নিয়ামত নাই। পিতা মাতা যে সন্তানকে নিয়ামত দেয়, তাহলে সবচেয়ে উত্তম জিনিসটা কোনটা? আদব শিক্ষা দেওয়া, ভদ্রতা সভ্যতা শিক্ষা দেওয়া। আর পিতা মাতা তার সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া, ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া এমনি এমনি হয়ে যাবে না। সন্তানকে আদব ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া দিতে গিয়ে পিতা মাতাদেরকে অনেক কুরবানি করতে হয়, অনেক মেহনত করতে হয়, তার নিজের অনেক কুরবানি দিতে হয়, নিজের অনেক চাহিদা কি করতে ছেড়ে দিতে হয়, অনেক চাহিদা পূরণ করতে পারে না, এদের পেছনে সময় দিতে হয়। এবং বর্তমান জমানায়, ফাসাদের জমানায়
পিছনে, এর থেকে দূরে রাখার পিছনে যে সমস্ত যন্ত্র রয়েছে, যে সমস্ত বস্তু রয়েছে, ওই সমস্ত যন্ত্রের বস্তু থেকে নিজেও দূরে থাকতে হবে, সন্তানকে দূরে রাখতে হবে। যদি সত্যিকার পক্ষে আমরা তাদের আদর্শ শিক্ষা দিতে চাই, তাহলে আমাকেও তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার পেছনে অনেক মেহনত করতে, শ্রম দিতে হবে। আমাকেও আদর্শ শিখতে হবে, আদব পেছনে চলতে হবে। যেই কাজের দ্বারা মানুষ আদবহীন হয়ে যায়, আদবকে দূরে সরে যায়, ওই কাজ থেকে সর্বপ্রথম নিজেকে দূরে থাকতে হবে, এরপর সন্তানদেরকে সেখান থেকে দূরে রাখতে হবে। ومقابل هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمل ما شئت فإنك مجزي به. أي عمل تعمل فإنك مجزي به، وقد يكون في الدنيا والآخرة الجزاء. إن عملت خيرا رأيت ووجدت خيرا، وإن عملت سوى ذلك وجدت نتائجه أمامك. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. فالوالد إذا نحل ابنه وأهداه الأدب الحسن والخلق الجميل فإنه يكافأ، لأنه إذا مات كما ورد الحديث في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الذي أدبه ذاك الأدب الحسن هو الذي يدعو له فيما بعد. فاعمل ما شئت فإنك مجزي به. وإذا أردت أن يستمر أجرك وأنت في قبرك فاصنع ولدا صالحا، انحله، أهده أدبا حسنا يذكرك ويشكرك ويدعو لك وأنت في قبرك قد انقطع عمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمل وانتهى إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح هو الذي يحتاج منا تغطية، ويحتاج بذل وتهيئة وإعداد. ومثل هذه المحاضن الطيبة هي أفضل مواقع، لأن ليس كل الآباء يستطيعون أن يربوا وينشئوا أولادهم، لكنهم يستطيعون أن يبحثوا لهم عن مواطن ومناخات وبيئات تكون صالحة. ومثل هذه المواطن التي تحتضن الشباب بنين وبنات هي من المواقع والبيئات الصالحة التي تنوب عن الأب، لكن الأب يحتاج منه أن يضحي وأن يبذل وأن يبحث وأن يتابع حتى يكون عمله صالحا ونتائجه مثمرة بإذن الله، ويرجو ثوابه في الآخرة. فإذا جمع الولد بين الصلاح والعلم فذاك أكمل، بأن يكون علم ينتفع به، لأن الولد كما ورد في الحديث: الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه، ويعني كسب أبيه وأمه. فإذا جمع مع الصلاح علم فهذا أوفر حظا للأب وهو في قبره قد مات وانقطع عمله، فورث علما وورث صلاحا يدعو له. وهذا يتطلب منا أيها الأفاضل أن نبذل الكثير والكثير ونضحي. لا بد أن تضحي وتبذل. أما أن تطلب الشيء وأنت أماني وأحلام فهذا لا يؤتى لك. ربما تؤجر على حسن النية لكنك لن تعمل. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بصلاح ذرياتنا، وأن يحفظهم وأن يهديهم وأن يجعلهم للمتقين إماما. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه। সুতরাং পিতামাতা সন্তানদেরকে যে হাদিয়া দেয়, ভদ্রতা, সভ্যতা, শিষ্টাচারিতা, এর যে উত্তম কোনো হাদিয়া সন্তান দিতে পারে না।
সবচেয়ে উত্তম হাদিয়া এইটাই, সন্তানকে ভদ্রসভ্য সে বানাবে। এখন আমি কি করতে চাই, কি পেতে চাই, কাজ আমার যেরকম হবে ফল আমি সেরকম পাবো। আমি যদি ভালো কাজ করে যাই তার ফল আমি ভালো পাবো, আমার দ্বারা যদি খারাপ কাজ হয় তার ফলও খারাপ হবে। সুতরাং হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, এ মালমের সেটা মনে যা আছে তাই করো, কিন্তু মনে রাখবে তুমি কাজ যেরকম করবে ফল তোমার সেরকম হবে। এই যে সন্তানগুলি আমাদের, আমরা দুনিয়া থেকে বেরিয়ে নিয়ে যাবো, দূরের থেকে চলে যাব। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, মানুষ যখন মারা যায় দুনিয়ার সমস্ত নেকির কাজের দরজা তার বন্ধ হয়ে যায়, সে আর ভালো কাজ করার সুযোগ থাকে না, তার আমল নামায় কোনো নেকি আর জমা হয় না। তিন শ্রেণীর ব্যক্তি এরকম রয়েছে যে মরে যাওয়ার পরেও তার আমল নামা বন্ধ হয় না, তার আমল নামায় নেকি জমা হইতে থাকে। আর সেই তিন শ্রেণীর মধ্যে একজন হইল সাদকায়ে জারিয়া, একটা ইলম যার দ্বারা অনেক উপকৃত হয়, আর আরেকটা হলো ওয়ালাদুন সালিহুন ইয়াদউ লাহু, নেক সন্তান, সন্তানদেরকে মুআদ্দাব বানিয়ে যাচ্ছে, ভদ্রতা সভ্যতা শিখিয়ে যাইতেছে, মরার পর বাপের কথা মনে রাখতেছে, মায়ের কথা মনে রাখতেছে, পিতা মাতার জন্য সে দোয়া করতেছে। সুতরাং পিতা মাতা মরে যাওয়ার পরেও, কবরে যাওয়ার পর তার আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও এই সন্তান যখন হাত উঠে পিতা মাতার জন্য দোয়া করবে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মরে যাওয়ার পরও তার আমল নামার মধ্যে নেকি লিখতেই থাকবে, লিখতেই থাকবে, লিখতেই থাকবে, চলতে থাকবে। এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমার সন্তানকে কোন লাইনে কিভাবে আমি তাকে মানুষ বানিয়ে করে আদর করতে শিখাইতে পারবো। সন্তানের পিছনে অনেক টাকা পয়সা সম্পদ আমি খরচ করি, মরার পরে দেখা যায় আমার বছরে একবার নাম নেয় না, বছর তো আমার জন্য হাত উঠে না, আমার জন্য দোয়া করে না, অথচ কত সম্পদ আমি দুনিয়াতে রেখে গেল। সুতরাং যদি আমার পরকালে কিছু পেতে চাই, তাহলে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমার এই সন্তানকে আদব কায়দা, ভদ্রতা, সভ্যতা এবং এমন যোগ্যতা সম্পন্ন বানিয়ে দিতে হবে, আমি মরার পরে যে কাজ করলে তার আমলের কারণে আমি উপকৃত হব। আর এর জন্য আমার রয়েছে অনেক মেহনতের প্রয়োজন রয়েছে, অনেক যুদ্ধ জেহাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমি যদি ঘরে শুয়ে যাই, ঘুমাই থাকি আর মনে করি আমার সন্তান মাশাআল্লাহ মানুষ হয়ে যাবে, সে কি হয়ে যাবে? ভদ্রতা সভ্যতা শিক্ষিত হবে না। এই সন্তানকে মানুষ করার পিছনে সন্তান যেরকম মেহনত করার চেষ্টা করবে, তার সাথে সাথে পিতা মাতা যারা আছে তাদেরও এর পিছনে মেহনত করতে লক্ষ্য রাখতে হবে, সন্তান ঠিকভাবে ক্লাসে যাইতেছে কিনা, লেখাপড়া করতেছে কিনা, এরা মানুষের মতো মানুষ হইতেছে না, আমাদেরও নিগরানি করতে হবে। এরপর সম্মান মেহমান বললেন, আমাদের সন্তানকে আদব কায়দার শিক্ষা দেব, ভদ্রতার শিক্ষা দেব, আমাদের আখিরাতের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেব। এই বানানোর উত্তম জায়গা হলো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান। আমাদের সন্তানকে ভদ্রতা সভ্যতা শিক্ষা দেব, ঘরে বসে তাকে শিখাবো, এটা হবে না। সঠিক শিক্ষা দিতে হলে, সঠিক ভদ্রতা তাদের মধ্যে আনতে হলে এই ধরনের দিনী প্রতিষ্ঠান, যেখানে সন্তানদেরকে লালন পালন করা হয়, মায়ের আদর দিয়ে, বাবার স্নেহ দিয়ে লালন পালন করা হয়, এবং সঠিক পক্ষে সত্যিকার পক্ষে মানুষ কিভাবে হওয়া যায়, এই মানুষত্ব যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শেখানো হয়, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমাদের সন্তান কি করতে হবে, দিতে হবে, ভর্তি করতে হবে। তাহলে আমার সন্তান সত্যিকার পক্ষে আদব করে মহত্ব হয়ে শিখে পরকালের আমার নাজাত ওসিলা হয়ে যাবে। সম্মানিত মেহমান লাস্টে আমাদের দোয়া করলেন, যে আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে, আমাদের সন্তানদের কবুল করে নাও। আমাদের সন্তান বা আমরা মরে যাওয়ার পরে যেন আমাদের সন্তান জানিয়ে এসে তোমাদের গ্রহণ হয়, এরকম ভাবে সন্তানকে তৈরি করে রেখে দেওয়ার তৌফিক দান করো। আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুন, সন্তানদের কবুল করুন, পিতা মাতাকে কবুল করুন, প্রত্যেকে মুসলমানকে ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামের গুরুত্ব